Start with ionization enthalpy values. Already we have studied about certain periodic trends, and now today we'll start with IE values. Ionization enthalpy values are very familiar term. It is the energy required to remove most loosely held outermost electron from an isolated gaseous atom. That is called as ionization enthalpy value. Now, as we know, these all periodic trends are considered across a period and down the group. If we consider representative elements, that is S block and P block elements, then ionization enthalpy values goes on increasing across a period. That is, tendency to lose electron goes on decreasing as we go from left to right. That is, noble gas element shows least tendency to lose electron with highest ionization enthalpy values. And as we go from top to bottom, alkali metals or alkaline earth metals or carbon family, any IE values goes on increasing with IE values goes on decreasing, which indicates tendency to lose electron goes on increasing, showing more and more metallic characters. But for D block elements, ionization enthalpy values are not as per our consideration, and it is because ionization enthalpy values of D block elements are related to, say for example, we will take few examples: scandium, titanium and vanadium. When we consider these three members, scandium with atomic number 21, titanium with 22, vanadium with 23, it is argon 3d1 4s2. Titanium, it is argon 3d2 4s2. And vanadium, it is argon 3d3 4s2. So if we consider these members, and if first IE value is to be considered, when one electron from 4s is removed, it will become scandium plus 1. One electron from titanium is removed, it is titanium plus 1. And when one electron from vanadium is removed, it becomes vanadium plus 1. When such things happen, practically, as soon as the electron from S get removed, electron from 4s, which is only single electron here in each case, that electron jumps in 3d, and because of this, the electronic configuration becomes like this, and such exchange is possible. Because of all these things, that is loss of that electron and jumping of electron from 4s to 3d, some exchange energy also accompany with ionization enthalpy, and because of this we can say that for D block elements, ionization enthalpy is no doubt goes on increasing, but the increase is not as steep as it is increased for representative members. Now if we consider few examples, certain exceptional cases, here it is expected that from scandium to zinc, ionization enthalpy goes on increasing. From yttrium to cadmium, this value goes on increasing, and from lanthanum to mercury, IE value goes on increasing. तुमच्या लक्षात येतंय, ही आहे 3D series, ही आहे 4D series आणि ही आहे 5D series. पण आता असं होतं की जेव्हा आपण स्कॅन्डियम कडून यट्रियम कडे जातो, किंवा आपण जेव्हा यट्रियम कडून लॅन्थॅनम कडे जातो, म्हणजे आपण 3D कडून 4D कडे जातो आणि 4D कडून 5D कडे जातो, तेव्हा आपण आधीच्या लेक्चर्स मध्ये बघितलंय की 3D टू 4D अपेक्षेप्रमाणे साईज इन्क्रीज होतोय आपला, पण 4D टू 5D साईज एक्सपेक्टेशन्स इतका इन्क्रीज होत नाहीये एकतर.
साईज रिमेन्स नियरली सेम. साईज नियरली सेम राहण्याचं रिझन आपण बघितलं होतं की फॉर 5D series, before filling up electron in 5D, all electrons, first 14 electrons, they get filled up in F shell. आता इलेक्ट्रॉन एफ शेल मध्ये भरल्यामुळे काय काय होतं आपण असं म्हणतो की न्यूक्लियस मध्ये 14 प्रोटॉनची ऍडिशन होते. त्याच्यानंतर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढतो, पण 4F चा स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर असल्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज जास्त पॉवरफुल असतो. जर न्यूक्लिअर चार्ज पॉवरफुल असेल तर इनवर्ड पूल जास्त, आणि ॲज इनवर्ड पूल इज मोर, टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेस, and therefore ionization enthalpy values goes on increasing from scandium to lanthanum or from नेक्स्ट मेंबर्स. म्हणजे ह्या सिरीज मधले ज्या पर्टिक्युलर ग्रुप मधले जे मेंबर्स आहेत त्या प्रत्येक मेंबरसाठी 3D सिरीज पेक्षा 4D सिरीजची आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू जास्त असेल आणि 4D सिरीज पेक्षा 5D सिरीजची आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू जास्त असेल. हे वाटतं तितकं सोपं नाहीये आणि हे वाटतं तितकं सरळ नाहीये. कारण तुम्ही विचार करा, आपण जर बघितला फर्स्ट ग्रुप, पिरियडिक टेबलचा फर्स्ट ग्रुप, तो आहे लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, फ्रान्सियम. हा झाला फर्स्ट ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल. आठवतंय का बघा? टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक नंबर वाढतो, नंबर ऑफ शेल्स वाढतात, न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कमी होतो आणि टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होते. म्हणजे फॉर रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट्स IE व्हॅल्यू goes on decreasing. खूप महत्वाची गोष्ट आहे. फॉर अल्कली मेटल्स, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फॉर कार्बन फॅमिली, फॉर बोरॉन फॅमिली, सगळे जे तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह मेंबर्स आहेत त्या सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्ह मेंबर्सना IE व्हॅल्यू फॉर अ पर्टिक्युलर ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग. पण आता मी तुम्हाला असं सांगितलं की IE व्हॅल्यूज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर अ पर्टिक्युलर ग्रुप, म्हणजे थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप. आपण लॅन्थॅनम नंतरची जी फॅमिली बघितली होती आठवते का बघा? ती होती निओबियम होता आणि टॅलियम होता, मॉलिब्डेनम होता आणि टंगस्टन होता, आणि इथे कुठला होता? हॉफनियम होता आणि झिर्कोनियम होता. झिर्कोनियम होता वरती आणि हॉफनियम होता खाली. हे आहेत फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ ग्रुपचे मेंबर्स. आणि ह्यांच्या झिर्कोनियम पासून हॉफनियम कडे येताना साईज नियरली सेम आहे. याचं रिझन मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. आणि झिर्कोनियम पासून हॉफनियम कडे येताना आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू जी एक्सपेक्टेड आहे डिक्रीज होणार, ती प्रॅक्टिकली इन्क्रीज झालेली आहे. हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तेव्हा एकदम काळजीपूर्वक लक्षात घ्यायची की लेफ्ट टू राईट, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो अक्रॉस अ पिरियड, IE व्हॅल्यू काय होते? गोज ऑन इन्क्रीजिंग. नॉर्मल आहे. अक्रॉस अ पिरियड IE value goes on increasing. This indicates as we go from left to right, metallic character decreases. That is tendency to lose electron decreases. हे नॉर्मल आहे, पटण्यासारखं आहे. आता आपण जर आलो डाऊन अ ग्रुप, डाऊन अ ग्रुप,
for D block elements. From 3D to 4D, IE value goes on increasing, and for 4D to 5D even, IE value goes on increasing, that is metallic character decreases and not increases. लक्षात ठेवलं पाहिजे. जे कॉमन ट्रेंड मी तुम्हाला सांगितलं, आता ढिगभर नेहमीप्रमाणे डी ब्लॉक एलिमेंट आहे म्हणजे एक्सेप्शन्स भरपूर आहेत आणि ती सगळी एक्सेप्शन्स आपल्याला बघायची. जनरल ट्रेंडनुसार नेहमी फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू ही लेस असते सेकंडपेक्षा, सेकंड IE व्हॅल्यू लेस असते थर्डपेक्षा. हे नॉर्मल ट्रेंड्स आहेत. पण इथे काही गोष्टी बदलतील, त्या पण तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील. NCERTचं बुक बरेचदा वाचावं लागेल आणि बारीक 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 त्यातले पॉईंट्स आहेत ते आपल्या हाताने लिहून काढावे लागतील. आता तुम्ही जर विचार केलात क्रोमियमचा विचार केलात तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24. एक्सेप्शनल केस आहे ती. आर्गॉन आहे 3d5 4s1. This is the electronic configuration of chromium. As electronic configuration of chromium is 3d5 4s1. Now, when chromium becomes chromium plus 1, it becomes argon 3d5 4s0. एकदम special thing. By losing one electron, chromium achieves half-field stability and therefore such conversion is easy, and therefore ionization enthalpy value of chromium plus 1, conversion of chromium to chromium plus 1 is less as per expectation. पण आता जर क्रोमियमची मला सेकंड आयोनायझेशन एन्थॅल्पी बघायची आहे, मीन्स इफ आय वॉन्ट टू कन्वर्ट chromium plus 1 into chromium plus 2, I have to break this half field stability of D and it will become 3d4. Such conversion is very difficult and therefore second ionization enthalpy value of chromium is always more, very much higher than expected. Normally second ही जास्तच असते, पण इथे ती अपेक्षेपेक्षा आणि जास्त आहे, हे लक्षात ठेवायचं. फॉर क्रोमियम second IE value is very much higher than expected. आता क्रोमियम सारखाच तुम्ही विचार करू शकता कॉपरचा. कॉपर जर असेल तर 29 ॲटॉमिक नंबर आहे. परत आपलं एक्सेप्शनल केस आहे कॉपर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आहे आर्गॉन 3d10 4s1. परत तेच when copper becomes copper plus 1, by losing this one electron it will achieve fulfilled stability, therefore such conversion is easy and it will become argon 3d0. This is about copper plus 1. Now it is easy, which indicates energy required to lose this electron is less, therefore IE value of this for this first conversion is less. But when I want to convert this Cu plus 1 to Cu plus 2, of course it is very difficult because we want to break this fulfilled stability and therefore such thing is difficult. As these things are difficult, loss of this second electron will become will need more energy and therefore second IE value of copper is very much higher than expected. तर ह्या गोष्टी तुम्ही वाचून घ्या, नीट बघा, म्हणजे तुमच्या गोष्टी कळतील तुम्हाला. आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे की थर्मोडायनामिक स्टॅबिलिटीज आपल्याला एक्सप्लेन करायचे. डिफरंट मेंबर्स, आता कुठले कुठले डिफरंट मेंबर्स तुम्हाला दिलेत त्यांनी, तर त्यांनी तुम्हाला दिलेले आहेत डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ आयोनायझेशन एन्थॅल्पीज. आता मी एक तुला दाखवते, निकेल. एक आहे निकेल. नाउ we will take one example of comparative study of ionization enthalpies or ionization energies in two different oxidation states of nickel and platinum.
आता हे निकेल आणि प्लॅटिनम कुठे आहेत हे आधी समजून घ्या. निकेल ॲज वेल ॲज प्लॅटिनम दे आर प्रेझेंट इन सेम ग्रुप. निकेल आहे, निकेलच्या नंतर पॅलेडियम आहे आणि पॅलेडियम नंतर प्लॅटिनम आहे. निकेल हा 3D सिरीजचा मेंबर आहे, पॅलेडियम 4D सिरीजचा मेंबर आहे आणि प्लॅटिनम हा 5D सिरीजचा मेंबर आहे. पण निकेल, त्याच्यानंतर पॅलेडियम आणि त्याच्यानंतर प्लॅटिनम दे आर प्रेझेंट इन सेम ग्रुप. हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे, त्यांचा आपण कंपॅरिझन करतो. आता जर निकेल, पॅलेडियम आणि प्लॅटिनम सेम ग्रुपमध्ये आहेत तर त्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स, as all these are d block elements, they show variation in oxidation state, they show variable oxidation stages. आता इथे काय दाखवलं ते बघा. एलिमेंट लिहिलाय निकेल, त्याचं फर्स्ट 2 आयोनायझेशन एन्थॅल्पीची इथे तुम्हाला ॲडिशन दाखवली. म्हणजे निकेल बिकम्स निकेल +2, +1 आधी बनेल मग +2 बनेल, मग त्या 2 व्हॅल्यूची इथे ॲडिशन दिली आहे निकेल फर्स्ट 2ची. आणि निकेल +1 बनेल मग +2 बनेल मग +3 बनेल मग +4 बनेल. अशा निकेल +4 होतानाच्या आयोनायझेशन एन्थॅल्पीची ॲडिशन इथे दिली आहे. या व्हॅल्यूज मेजर केलेल्या आहेत नेहमीच्या युनिटला, त्या म्हणजे किलोजूल पर मोल. ठीक आहे. सेम प्लॅटिनम बद्दल त्याने एक्सप्लेन केलेलं आहे. व्हेन प्लॅटिनम बिकम्स प्लॅटिनम +2, त्या 2 व्हॅल्यूची ॲडिशन ही आहे. when platinum becomes platinum +4, त्या 2 व्हॅल्यूची, प्लॅटिनम +4 त्या 4 व्हॅल्यूची ॲडिशन ही आहे. आता या व्हॅल्यूच्या बद्दल काही बोलण्यापूर्वी समजून घ्या की आयोनायझेशन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू ऑल्सो स्पीक्स अबाउट स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट एलिमेंट. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव sodium and if I have cesium, then it is very clear that IE value of cesium is less because cesium is better metal than sodium. आता cesium better metal आहे म्हणजे cesium becomes cesium +1 हे जास्त इझी आहे आणि म्हणून जेवढी आयोनायझेशन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू लो तेवढी ती ऑक्सिडेशन स्टेट अचीव करणं इझी, आणि जेवढी IE व्हॅल्यू लो तेवढा तो ॲटम किंवा तो आयॉन कमी एनर्जेटिक असतो. मग आता इथे तुम्ही बघा, निकेलकडे बघा, निकेलच्या फर्स्ट 2 IE व्हॅल्यूची ॲडिशन आहे एवढी आणि प्लॅटिनमच्या फर्स्ट 2 ऑक्सिडेशन स्टेटची ॲडिशन आहे एवढी. याचा अर्थ निकेल +2 बनणं इझी आहे कारण निकेलला लेस एनर्जी लागते टू बिकम निकेल 2+ ॲज कम्पेअर्ड टू प्लॅटिनमला जी एनर्जी लागते ती. याचा अर्थ असा होतो की निकेल +2 इज thermodynamically स्टेबल. निकेल +2 इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल कारण निकेल +2 ला ती एनर्जी लेस आहे. आता तुम्ही +4 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करा. निकेलची पहिल्या 4 IE व्हॅल्यूची ॲडिशन आहे 11.29 आणि प्लॅटिनमची ती व्हॅल्यू आहे 9.36, 10⁻³ आहेतच त्याला किलोजूल पर मोल. अर्थ असा होतो की प्लॅटिनम +4 बनणं जास्त इझी आहे कारण ती ॲडिशन जी आहे ती कमी येते. याचा अर्थ प्लॅटिनम +4 इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल. आता आम्हाला कळणार कसं की हे निकेल +2 थर्मोडायनामिकली स्टेबल आहे म्हणजे निकेल +4 लेस स्टेबल आहे किंवा प्लॅटिनम +4 स्टेबल आहे आणि प्लॅटिनम +2 लेस स्टेबल आहे. तर काही कंपाऊंड्स आपण बघू शकतो. तुला एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर H2PtCl6. आता हे क्लोरोप्लॅटिनिक ॲसिड आहे. या H2PtCl6 मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हायड्रोजन ऑलवेज +1 चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करतो म्हणजे हे झाले +2. क्लोरीन 6 आहेत म्हणजे प्रत्येकी -1 असे 6. -6 +2 म्हणजे -4 उरले म्हणजे प्लॅटिनम इज प्रेझेंट इन +4 ऑक्सिडेशन स्टेट.
तर जो तुला प्लॅटिनम +4 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये दिसतोय ना, तसा प्लॅटिनम +4 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये दिसतो, तसं H2Na_Cl6 कोणीही कधीही आयसोलेट केलेलं नाहीये. दिस इंडिकेट्स निकेल इज नॉट अवेलेबल in +4 oxidation state, or you can say that nickel is less stable in +4 oxidation state. It get decomposed to +2 immediately. तर हे आपण बोललो आयोनायझेशन एन्थॅल्पीज or ionization energies of the members.